जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिभरधारी। यशोदानंदन भज जनरंजन। यशोदानंदन भज जनरंजन। जमुना तीरा बनचारी। जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव सुंदर राधा माधव सुंदर राधे। जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा। पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा माधव सुंदर ललिता विशाखा पंचतत्व गिरिराज गौरनिताय भगवान की। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। श्रीमद् भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरूणां वैष्णवं च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नितां च।
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपापदायिने गौरकथा दामोदाय नगरग्रामतारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपथे गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवय प्रिय केशवश कृष्ण भक्ति पते देवी सत्यवती नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमतिरयं नष्टप्रायशो भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भागवतमोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टके मुखं करोति वासनं पङ्गुलं गयति गिरिजात्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव श्रीचैतन्येश्वर हरि ओं तत्सत् हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद 19 अध्याय 25 नंबर श्लोक सुखदेव गोस्वामीर आविर्भाव। आप लोग को बांग्ला आते हैं? राशियान बोर्डे लेखा आछे 25 नंबर श्लोक तत्र भवते भगवान वैशपुत्रः यदिच्छयागम् अटमान अनपेक्ष अलक्खलिंग निज लाभ तुष्ट ऋतः च बालैः अवधूत वेश बोलून पो
হরে কৃষ্ণ। অনুবাদ। তখন ব্যাসদেবের শক্তিমান পুত্র যদিচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্যটন করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন বহির্বিষয়ে উদাসীন, কোনো আশ্রম বিশেষের চিহ্নবিহীন আত্মারাম এবং অবধূত বেশধারী তাকে পাগল ভেবে নারী ও বালকেরা বেষ্টন করেছিল। তাৎপর্য: ভগবান শব্দটি কখনো কখনো সুখদেব গোস্বামীর মতো ভগবানের মহান ভক্তদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এই প্রকার মুক্ত পুরুষেরা জাগতিক বিষয়ে উদাসীন, কেননা তারা ভগবত ভক্তির প্রভাবে আত্মতৃপ্ত। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে সুখদেব গোস্বামী আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো গুরু গ্রহণ করেননি এবং দীক্ষা সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃতি প্রাপ্ত হননি। তার পিতা ব্যাসদেব ছিলেন তার স্বাভাবিক গুরু, কেননা তিনি তার কাছ থেকে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন। তারপর তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত হন। এইভাবে তিনি কোনো আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। উপাচারিক বিধি তাদেরই জন্য আবশ্যক যারা সম্পূর্ণরূপে মোক্ষ লাভ করতে চান, কিন্তু শ্রীল সুখদেব গোস্বামী তার পিতার কৃপায় সেই স্তরে ইতিমধ্যেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। তরুণ বালক রূপে তার যথাযথ বেশ পরিধান করা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় সব রকম সামাজিক আচার ব্যবহারে উদাসীন হয়ে ইতস্তত ভ্রমণ করেছিলেন। সাধারণ মানুষ তাকে অবহেলা করেছিল এবং বালকেরা ও স্ত্রীলোকেরা কৌতূহলের বেশে তাকে বেষ্টন করেছিল। পরীক্ষিত মহারাজের প্রশ্ন থেকে বোঝা যায় যে সেখানে সমবেত মহর্ষিরা তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে একমত হতে পারেননি। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন গুণ অনুসারে পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনের বিভিন্ন পন্থা রয়েছে, কিন্তু ভগবানের প্রতি ভক্তিমূলক সেবার সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভই হচ্ছে জীবনের পরম লক্ষ্য। চিকিৎসকদের মধ্যে যেমন কখনো কখনো মতভেদ হয়, তেমনই ঋষিদের মধ্যেও নিরাময়ের বিভিন্ন পন্থা সম্বন্ধে মতভেদ হয়। সেই সময় ব্যাসদেবের মহান শক্তিশালী পুত্র সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। হরে কৃষ্ণ। যেহেতু সুখদেব গোস্বামীর কথা এখানে বলা হয়েছে, ব্যাসদেবের পুত্র সুখদেব গোস্বামী তিনি
এখানে বলছেন যে তার ভগবান শব্দটি কখনো কখনো ব্যাসদেব সুখদেব গোস্বামীর মতো ভগবানের মহান ভক্তদেরও ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু যেহেতু সেরকম মহান ভক্তদের বিষয়ে ভগবান শব্দটি মানে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু এখন এরকম হয়ে গেছে মানে সেই ভগবান এখন যারা মানে কিছু ভগবানের কথা বলতে পারে, কারো মনে হচ্ছে না এই ভগবান, কিন্তু যাকে তাকে ভগবান বলে মনে করছেন। কিন্তু যেহেতু সেটা তো সাধারণ মানুষের সেটা বোধগম্য নেই, সেজন্য যাকে তাকে ভগবান বলছেন। তাই এখানে বলছেন যে সুখদেব গোস্বামী, কিন্তু সুখদেব গোস্বামীর কোনো গুরু সেরকম আনুষ্ঠানিকভাবে গুরু গ্রহণ করছিলেন না। যেরকম ইস্কনে দীক্ষা নিতে গেলে পরে গুরু গ্রহণ করতে হলে পরে আপনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আপনাকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে, তাহলে আপনাকে কি করতে হবে, আপনাকে গুরুদেব দীক্ষা দেবে। কিন্তু সুখদেব গোস্বামী সেরকম শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছিলেন না, কারণ তার পিতা যেহেতু মহান ভক্ত ছিলেন, কিন্তু সেই তার পিতার কাছে থেকে তিনি এই ভগবানের কথা শুনছিলেন। যখন তার মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন তার মাকে এই কথা বলছিলেন, যেরকম আমরা দেখতে পাই নারদমুনি যখন কয়াদুকে যখন হিরণ্যকশিপুর তপস্যায় গিয়েছিলেন, তখন ওই সময়ই স্বর্গের রাজা ইন্দ্র তখন সেই কয়াদুকে হরণ করে নিয়ে আসছিলেন। দেখছেন যে এর গর্ভে অনেক শক্তিশালী অসুর জন্মাবে, এর বাবার উৎপীড়নে আমরা ঠিক মতে বেঁচে থাকতে পারছি না, আর এর গর্ভে যে আর একটা সন্তান হবে তাহলে সে যে কি হবে। সেই জন্য তখন কী করছিলেন, কয়াদুকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন নারদ মুনি সেই সামনে যে দাঁড়ানোর পর তখন বলছে, তুমি একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? তখন বলছেন এরকম যে তার গর্ভে অনেক বড় অসুর জন্মাইতে পারে, সেই জন্য আমি একে মেরে দেবো জন্মানোর পর। তো তুমি জানো এই গর্ভে অসুরই হবে না ভক্ত হবে? নারদ মুনি বলছেন, তুমি এক কাজ করো, আমাকে দিয়ে দাও, আমি নিয়ে যাই। তারপরে সেই নারদ মুনি কী করলেন, তাকে নিয়ে তার আশ্রমে নিয়ে এই ভগবানের কথা বিভিন্ন লীলা কথা শোনাইছিলেন। তো সে মাতৃগর্ভেই সেই প্রহ্লাদ মহারাজ শুনছিলেন। তো সেরকমই সুখদেব গোস্বামীও যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন এই ব্যাসদেব তখন মাতৃগর্ভে থাকাকালীন এই সুখদেব গোস্বামী সেগুলো শ্রবণ করার পর জন্ম হওয়ার পরই তিনি যখন বাড়ির থেকে চলে যাচ্ছেন তার মা বাবাকে ত্যাগ করে, তখন বিভিন্ন জায়গায় যখন ঘুরছিলেন তখন তাকে দেখে অনেক লোকে অনেক রকমের কথা বলতেন। যেহেতু উলঙ্গ অবস্থায় ছিলেন, তাকে দেখে অনেকে পাগল বলতেন, উপহাস করতেন। বালকেরা দেখে তাকে ঘেরাও করে দেখত, এ কি, যেরকম গ্রামে গঞ্জে কোনো একটা অদ্ভুত লোক পাগল যখন আসে তাকে দেখে যেরকম মানুষের দেখে থাকে, ওরকমই যেহেতু মানুষে চিনতে পারছে না সে যে একজন মহান ভক্ত, না চিনাতে তখন অনেকে উপহাস করছেন। তাই এখানে বলছেন যে পরীক্ষিত মহারাজ
যে পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করছেন, সেই প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত ঋষিমণিদের যে একমত হবে সেরকম কারো হয়নি। তো না হতে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকমের মত হচ্ছে। তাই এখানে প্রভুপাদ উদাহরণ দিছে যে অনেক ডাক্তার আছে, ডাক্তাররা কিন্তু সব ডাক্তারের চিকিৎসা এক রকমের নয়, বিভিন্ন রকমের তারা পদ্ধতি ব্যবহার করে, কারোর সাথে কারো মিল নেই। কিন্তু সেরকমই কিন্তু চিকিৎসা করার পর কিন্তু সেই বেমারি সুস্থ হয়ে যায়, কিন্তু তার বিরুদ্ধে সুস্থ হয় না তা নয়, কিন্তু সুস্থ হয়ে যায়, কিন্তু তার এটা টেকনিকটা আলাদা আলাদা থাকে। সেই জন্য সেই ঋষি মণিদেরও বিভিন্ন রকমের মতামত থাকতে পারে, কিন্তু সেই এখানে বলছেন। তো সেই সময় পরীক্ষিত মহারাজ সেইখানেই পরীক্ষিত মহারাজ সেই যখন যাচ্ছিলেন, সুখদেব গোস্বামী যখন যাচ্ছেন তখন সেই পরীক্ষিত মহারাজ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। যাই হোক, পরীক্ষিত মহারাজের কাছে তো এরকমভাবে পরীক্ষিত মহারাজ সেই সুখদেব গোস্বামীর কাছে এই ভগবত কথা শুনে আমরা দেখতে পাই তিনি পরবর্তীতে তার নিত্যধাম প্রত্যাবর্তন করছিলেন। সেই জন্য আমাদের কী করা উচিত, সেই মহাজনদের পদাঙ্গ অনুসরণ করে আমাদের সেই পথে থেকে আমাদের হরিনাম করে এই ভাগবত শ্রবণ করে আমাদের ভগবত ধামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। নইলে, কারণ পিছনে যে কীরকম দিন আসছে, ভয়ঙ্কর দিন, সেই দিন যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে অত্যন্ত ভয়ানক দিন আছে। সেই জন্য আমাদের আর একটু কষ্ট করে যাতে আমরা ভগবানের দিব্য ধাম প্রাপ্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করি। হরে কৃষ্ণ। সেজন্য চৈতন্য মহাপ্রভু যেহেতু সরল সিধা পন্থা নিয়ে আসছেন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, কারণ এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রর শক্তি যে কত, সেই শক্তির মাধ্যমে আজকাল দেশ বিদেশের ভক্তরা এই হরিনাম করেই মাতিয়ে তুলছেন, আর হরিনামের মাধ্যমে এই সমস্ত অধপতিত জীবদেরকে টেনে নিয়ে আসছেন। তাই আমাদের এই হরিনামের প্রতি আসক্তি জন্মানো উচিত। হরে কৃষ্ণ। জগৎগুরু ছিল প্রভুপাদ কি, শ্রীমদ্ ভাগবতম কি, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। হরি হরি বল।